بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود السلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورہ یاسین کا پارٹ نمبر 7 جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس میں 2 آیتیں آج سیکھیں گے، اس کے بعد باقی جو ہے وہ آہستہ آہستہ جیسے ٹائم آئے گا سیکھتے جائیں گے۔ تلفظ کے ساتھ توجہ سے سننا ہے، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے تاکہ آپ کسی جگہ پہ جو ہے وہ آپ کو پرابلم نہ ہو۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسمیہ کے لاسٹ پہ جو ہا ہے یہ بریکی پڑھنی ہے، اس کو بھاری آواز کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ حیم، اس کا تعلق حلق کی طرف ہے، سینے کی طرف نہیں ہے۔ حیم۔ اب آگے چلتے ہیں۔ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون۔ اب اس میں جو اکثر لوگ غلطیاں کرتے ہیں وہ ریڈ کر لیتے ہیں۔ یہ قاف ہے، فل موت پڑھا جائے گا، یعنی پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اور اس کا مخرج کیا ہے؟ اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ، اوپر والے تالو کا جو نرم حصہ ہے نا، وہاں سے زبان کی جڑیں لگیں گی تو پھر یہ قاف پڑھا جائے گا۔ یعنی بعض اوقات آپ نے شیشے میں دیکھا ہوگا جب منہ کھولتے ہیں تو ایک اندر خون کا اور دوسرا گوشت کا لوتھڑا لٹکا ہوتا ہے، اس کو اردو میں کوا کہتے ہیں۔ تو اس کوے کے ساتھ اوپر والی سائڈ پہ جو تالو ہے، نرم حصہ تالو کا، وہاں سے زبان کی جڑیں لگتی ہیں تو یہ قاف پڑھا جاتا ہے۔ قاف قاف، یہ 2 نقطوں والا قاف، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ قاف زبر الف، قا قا، پر پڑھنا ہے یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ لام واو پیش لو، یہاں پہ واو مدہ ہے، لام کے اوپر پیش ہے، واو ساکن ہے۔ واو کے اوپر جزم ہو یا شد ہو، واو کے اوپر جزم ہو تو وہ ساکن ہوتا ہے، یعنی کسی حرف کے اوپر بھی جزم ہو تو وہ ساکن ہوتا ہے۔ یہاں پر واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے۔ مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، لونگ کرنا۔ تو اس کو 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے واو کو۔ قالو قالو۔ آگے ہے ربنا یعلم، با کے اوپر شد ہے، جس حرف کے اوپر شد ہو اس حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ ایک دفعہ اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کے پڑھا جاتا ہے، دوسری دفعہ وہ اپنی حرکت خود پڑھا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ با ہے، با کے اوپر شد ہے۔ اب با جو ہے ایک تو را کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، را زبر با، رب۔ پھر با کے اوپر جو پیش ہے اس کی، یعنی زبر زید پیش کو حرکت کہا جاتا ہے، جو اس کی حرکت ہے پیش وہ پڑھی جائے گی۔ کیسے؟ را زبر با، رب، با پیش بو، ربو، نون زبر الف نا، ربنا، قالو ربنا ربنا۔ یا کے بعد عین ہے، اچھا نون کیا گیا الف ہے، اس کو 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ آگے عین ہے، عین کو نارمل طریقے سے پڑھیں گے، عین میں سختی نہیں ہوتی۔ یا زبر عین، یا یا۔ اگر کوئی عین کسی کی صحیح طریقے سے نہیں نکلتی تو ان کو میں یہی کہوں گا کہ ایک تجربے کے بعد بتا رہا ہوں کہ پہلے اس کو تھوڑا سا عین کے ساؤنڈ کو لمبا کر دیں، جیسے یا یا۔ جیسے ہی عین مخرج سے نکلنے لگ جائے، آپ کو لگے کہ آپ صحیح طریقے سے نکل رہی ہے عین، تو پھر اس کو لمبا کرنا چھوڑ دیں۔ یا یا لا یا لا یا لا یا لا، میم پیش مو، یا لامو۔ اب میم کو مو نہیں پڑھنا، یا مو یہ غلط ہے، مو
यअलमु। आगे है इन्ना। ये बात कई दफ़ा मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर बताई है कि अगर नून के ऊपर शद या मीम के ऊपर शद आ जाए तो गुन्ना होता है एक अलिफ की मिकदार। यहाँ पे नून के ऊपर शद है तो एक अलिफ की मिकदार गुन्ना करेंगे। आगे अलिफ है इन्ना। अलिफ के ऊपर ये बारीक आपको लकीर नजर आ रही है, ये इसको मद बोलते हैं। मद का मतलब होता है लॉन्ग करना, लंबा करना, खींचना। ठीक है। अब यहाँ पर मद मुत्तसिल भी होती है, मद मुनफसिल भी होती है। तजवीद की इस्तिलाह में मद मुनफसिल कहते हैं छोटी मद, ये जो नजर आ रही है आपको बारीक लकीर। अगर ये लकीर जो है वो मोटी हो, यानी इससे ज़्यादा इसका चौड़ाई हो, तो उसको मद मुत्तसिल कहते हैं तजवीद की इस्तिलाह में। आम तौर पे जिन लोगों को तजवीद का नहीं पता गाँव देहात में, वो क्या कहते हैं, छोटी मद और बड़ी मद। ये जो सामने आपके जिसके ऊपर मैंने एरो रखा हुआ है, इसको छोटी मद बोलते हैं। जो थोड़ी सी मोटी लकीर में आती है उसको बड़ी मद बोला जाता है। तो मद मुत्तसिल और मद मुनफसिल, ये मद मुनफसिल है जिसको छोटी मद बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर 2 से 2.5 अलिफ मिकदार इसको खींचना चाहिए। 2 से 2.5 अलिफ की मिकदार है इसकी। तो कैसे खींचेंगे, इन्ना इलैकुम, इन्ना इलैकुम। अब इसको इलैकुम नहीं पढ़ना, लाम जबर या लाई, इलाई, इलाई। ठीक है। या लीन है, या साकिन से पहले जबर हो तो या लीन होता है, या साकिन से पहले पेश हो तो या मद्दा होता है। या लीन हो तो मतलब इसका यह है कि या को लंबा नहीं करेंगे। कैसे पढ़ेंगे, लाम जबर या लाई, इलाई, इलाई नहीं पढ़ेंगे, इलाई, काफ मीम पेश कुम, इलैकुम। ठीक है। आगे है लामुर सालून। रा साकिन से पहले पेश हो, रा साकिन से पहले जबर हो तो रा पुर पढ़ा जाता है, यानी मोटा पढ़ा जाता है। ये रा को मोटा पढ़ने की हालतें बता रहा हूं आपको। रास को पुर पढ़ने की, मोटा पढ़ने की हालतें बता रहा हूं। 2 लफ्ज इसलिए बोल रहा हूं कि जिनको तजवीद का नहीं पता वो मोटा बोलते हैं, जिनको पता है वो पुर बोलते हैं। दोनों लोग समझ जाएं ताकि कंफ्यूजन किसी को ना रहे। तो रा साकिन से पहले पेश हो या जबर हो तो रा पुर पढ़ा जाता है। ये रा साकिन है जिसके ऊपर मैंने एरो रखा हुआ है, जज्म आ गई है तो ये साकिन है। रा के ऊपर जबर हो, रा के ऊपर पेश हो, तब भी रा पुर पढ़ा जाता है, यानी मोटा पढ़ा जाता है, फुल माउथ पढ़ा जाता है। ठीक है। अगर रा के नीचे जेर हो तो रा बारीक पढ़ा जाता है। अच्छा जी, लामुर, लामुर। अब लाम को लंबा भी नहीं करना, लामुर सालून। ये सीन है, सीन में सीटी आती है। अगर सीन पढ़ते वक्त सीटी नहीं आएगी तो समझ लें कि सीन सही तरीके से नहीं पढ़ा जा रहा। सीन को अपने मखरज से अदा करने के लिए सीटी का आना लाजमी है। सा, सा लून। आगे वाव मद्दा है, 1 अलिफ की मिकदार, इसको लंबा करेंगे। वाव साकिन से पहले, ये तजवीद का कानून है, रूल है कि वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है। मद्दा का मतलब लंबा किया जाता है उसको, 1 अलिफ की मिकदार। ये वाव साकिन है जिसके ऊपर मैंने एरो रखा हुआ है। वाव से पहले हर्फ पर पेश है तो 1 अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे, मुरसालून। अब यहाँ पर अगर नून को मिसाल के तौर पे यहाँ वक्फ कर रहे हैं तो यहाँ पर आप 1 अलिफ की मिकदार से ज़्यादा भी इसको लंबा कर सकते हैं। जब वक्फ करेंगे तो फिर यहाँ पर वक्फे आरिज आ जाएगा। ठीक है। वक्फे आरजी का जो है यहाँ सबब पाया जाएगा, तो फिर यहाँ पे आप इसको 1 अलिफ की मिकदार से भी ज़्यादा लंबा खींच सकते हैं अगर खींचना चाहें तो। ऐसा नहीं है कि अगर नहीं खींचेंगे तो गुनाह हो जाएगा या गलती हो जाएगी, नहीं, अगर खींचना चाहें तो। वरना 1 अलिफ की मिकदार भी लंबा करेंगे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिला के पढ़ेंगे दूसरी आयत के साथ आगे। अगर आपके पास सांस है, मिला के पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहते आपकी मर्जी है, यहाँ स्टॉप कर सकते हैं, रुक सकते हैं। नून के ऊपर जबर है, मिला के पढ़ना चाहे तो जबर पढ़ा जाएगा। वक्फ करेंगे तो नून साकिन हो जाएगा। ठीक है। अब आपने मेरे साथ पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून। अब लहजे में भी पढ़ लेते हैं।
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے جن دوستوں کے آپ کے جتنے بھی دوست ہیں ان کو اگر آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک نہیں آتا، صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، شوق ہے ان کو فارورڈ کریں، سینڈ کریں، لنک سینڈ کریں، اپنے فیملی ممبرز کو سینڈ کریں تاکہ اس کا ثواب جتنے لوگ پڑھیں گے اس کا ثواب ان کو بھی ہوگا۔ آپ لنک سینڈ کریں گے، ان کو گائیڈ کریں گے، اس کو ٹھیک کریں، اپنی غلطیاں ٹھیک کریں، آپ کو بھی ثواب ہوگا، میں پڑھا رہا ہوں مجھے بھی ثواب ہوگا۔ تو ثواب کی نیت سے سب کو سینڈ کریں، بھیجیں، اسی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر راضی ہو جائے۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔